दुश्मनान पदे बांधे या रवे जो सोखता सर दुश्मनी का यानी कुफार चिरी दा पदे बांधे हमेशा फरोग के साथ है। असलहा जंगी साज सामान तरबियत उमदा रंगे से कम दे द अगी द मुकाबिल द पारा मुकाबले द पारा पल जान तैयार वल मुसलमानान ता द अल्लाह जल्ल जलालुहु को कम दे उस्ताद लश्कर उस्ताद मुजाहिदीन उस्ताद फौज दाब बेहतरीन अस्करी तरबियत याफ्तवी दी सरब असलहा ची भी आगा बदासी भी च दुश्मन आगे तगोरी च आगा बद लर्जान राजी दा गौरी दे दा शाहीन दे दा अली दे अल्हम्दुलिल्लाह नमूना इमदाद सिदी च बजा खुदा कसम च सिर्फ पन्नुम और दो बांधे पकड़ बांधे लर्जान राजी और दा खालिद टैंक दे दा जर्रार टैंक दे दा हतफ 1 दे 2 3 दा टोल आगा सिजुन दी दे पन्नुम और दो बांधे आलम कुफर बांधे लर्जान राजी कच्चे अब्दाली औमदारंगे से कमदे गौरी दा और खालिद टैंक सरदार टैंक दा अगर नमूना दी जेका मुंगा हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला को तारीख तो गुरु रदी मुबारक तारीख को नाशना तारीख ले चिचा बद खपल वक्त सुपर पावर तखत लिखो न पकम अंदाज बांधे बेवर तलिको हुजूर अलैहिस्सलाम गुलामान द इस्लाम तशरीह और इस्लाम पैगाम पदस से अंदाज बांधे खड़े दे मैं खालिद इब्न वलीद इला रुस्तमा व मेहरान व मलाइल फारिस अम्मा बाद वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा अम्मा बाद फइन्ना नदूकुम मिनल इस्लाम फइन अबैतुम फातुल जिज़्यत अन यदिन व अंतुम साबिरून फइन अबैतुम फइन्न माना कौमन युहिब्बूनल मौत कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा विदाद खालिद इब्न वलीद खत्ते विदान से दखल वक्त पर ताकत बेद आगता सदा पारा सदा अल्लाह चकम दे इस्लाम दावत तर कोमा पर इस्लाम के दाखिल शाह और पर इस्लाम के न दाखिलेगी न ब्या जिज़्या और टैक्स अदा का और के जिज़्या और टैक्स नश अदा कोले नवावरा मूंग मोहम्मद अरबी गुलामान आगा कौमियो और दमाद हज़रत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक आगा गुलामान दी दुमर मीन तासो द शराब द स्कल सर न कवे लका कम मीन च द हुजूर दा गुलामान द हुजूर प दिन मान द सर द कटका वर सर कई हजरत जर्रार बिन अज़वर आगा शख्सियत ते दा मुबारक बुखार तबकल मुकाबले लरागे जिस्म न कमजोर व नहीफ हो कुछ मुकाबिल वे औकत चापदान प ज़गरो के हिफाजती सामान के सर तापा पट कड़े इधर गुजार दे बाबा के नौ मकम जबान दे गुजार वरकम दादुम रा बहादरो जैसे बदागा मुकाबले तरागे दबौर तकुल कमी समको अब या बे मुकाबले तरागे यो यो लश्कर बांधे बाप आवाज बांधे वर्तो हजरत खालिद इब्न वलीद तबे अवल न फरमायल के कुर्बान मा आवाज दे लश्कर तबर मखा मक्का तकबल मलगरो द पारा फुतुह शाम जो करे दे इंसान ईमान ताज़ा शी और तसव्वुर और सोच के चरावली च दा सहाबा अल्लाह कबे बहादुर है वर कड़े वे सहाबा अल्लाह को शुजाअत और दलेरी वर कड़े वा हुजूर देश को दवा पाकम ताकत है वर लवर कड़े कि मलगरी बगीर शू दमजान गेर को दमलगरो द चढ़ावो द पारा दागी द आजाद वो द पारा वापला में प्याजान आजाद को मलगरी में आजाद कर जब दे वाजिब शख्सियत हो बयाओ जंग के सहर नमाज पकी न पोरे जंगी की हत्ता रज़म मुबारक को अस्ते दा पदे खबल मक्किनो दोन को बांधे के नस्ल यानी दोमरा खबलो के शराबोरो चागम नूर ताकत यानी द अस ओडेर ले ताकत की जनावर जीवी चागम पगे न बांधे नूर या पदे से नु बांधे नस्ल की मगर दोमरा चकम दे आगा लगियाओ दा मुबारक चकम दे अस द पासा यवाज पलखकर के ओ लखकर दा सलाह करे वाचे तरसो पोरे में हजरत जरार बिन अज़वर नी गिर कड़े नमुम पदीमान ने कामयाबी न शुमुंदे दा शख्सियत गिरोल वाड़ी या शहीदोल वाड़ी नजकला ददन दा मुहासरा गिर चा फेरा मुकम्मल तौर बांध राता ओशवा और देश कम दे के रवा पदक वक्त की दद असम कार परे तौद और अस कम दे के नास्त न दद अखबल अखलक कम दे द अस दगे वगुन तरानिस देखला और तवे पासा और कपान से दे जका कनन ताप वजह बांधे जगेर शुम या ज शहीद शुम और इस्लामी लखकर तक कम दे तकलीफ मिलाओ शो या शिकस्त मिलाओ शो फशकौ तो इला रसूलिल्लाह माशर औरत बदे ददवानो जहान द सरदार को दरबार की शिकायत का उमा जिस्ताद ला सच कम दे दुश्मन और मुंह बांधे च कम दे गालिब शवो
اس چې دا خبره واورېده چې حضور دربار کې مې شکایت ونه لګي، ځکه که د حضور دربار کې شکایت ولګېده نو تباهي ده، داسې تباهي ده چې زمونږ نسلونه به هم سپېره وي، خلک به ترنه نفرت کوي، زمونږ نوم به هم چې کوم دی خلک به ترنه نفرت کوي. زر چې کوم دی اس په دواړو خپو باندې واپس اوچت شو او داسې اوچت شو چې دا مبارک یې د حق محاصرې نه په هر چې کوم دی جمع باندې کله په مال سر یې ایمان لري سو عاشق صادق فرمایي کله میدان کې رسوي ایمان لري سو دشمن د دین لره ورځي لکه زمرې په میدان دی او تفنګ نه نستنیږي چې ایمان لري سو شمع د دین د محمد رسول الله بلدا لکه پتنګ پرې صدقېږي چې ایمان لري سو او دا د غیرت وینا سود نکړي بې غیرت ولرا په دې وینا هغه پوهېږي چې ایمان لري سو او سودا د مال او د سر نن د په میدان د سیالۍ ډېر په سودا د سر خوښېږي چې ایمان لري سو او محمد امین په ننګ د دین کفن په سر تړلی ورسره هغه روانېږي چې ایمان لري سو ځکه عزتمندو دا مسلمانانو تاریخ دی نو د هغې د نومونو نه هم کفار یریږي 28 مئی 1998 په مناسبت سره چې کوم یوم تکبیر مناویږي حقیقت دا دی چې د قوم دپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ ده، ډېره د خوشحالۍ ورځ ده ځکه چې پاکستان په اسلامي ملکونو کې واحد هغه اسلامي ملک دی چې د اټمي طاقت دی، مګر بل طرف ته د ټول عالم اسلام دپاره او بالخصوص د پاکستان دپاره یو ډېره لویه المیه هم ده او هغه دا ده چې باوجود د اټمي طاقت نن زموږ او ستاسو کشمیري مسلمانان د یو کال نه چې کوم دی په ګرد کې برقرار دي، باوجود د اټمي طاقت نه نن چې کوم دی په دې وطن کې اسلامي قانون نفاذ ونه شو، باوجود د اټمي طاقت نه نن هم مسلمانان چې دی کفار پې څنګه لوبې کول غواړي خو مه کرنګې مونږ هم غلامان جوړ کړي یو. حقیقت دا دی چې په 70 سال کې تر اوسه پورې مونږ د دې غلامۍ نه آزاد نه شو، مونږ د دې غلامۍ نه نجات بیا نه موند او پاکستان چې په کوم نوم باندې جوړ شوی او د څه دپاره آزاد شوی او یا کاله وشو په هغې مقصد کې تر اوسه پورې مونږ ناکام یو او دا داسې یو تلخ حقیقت دی چې دا به هر مؤمن مسلمان مني او چې څوک یې نه مني نو هغه باتور دې ما ته وښیي چې د پاکستان په کومه ضلع کې یا په کوم یونین کونسل کې یا په کوم کلي کې د الله دین نافذ دی یا د دې په کوم عدالت او کچهرۍ کې د دې په کوم نظام کې د الله د قانون مطابق فیصلې کېږي او یا چې کوم دی څه چل وي او یا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د نظام او د قرآن فیصلې په هغې کې مکمل طور باندې نافذ وي یا د دې نظام میں معیشت چې کوم دی هغه د سود نه پاک وي، تجارت یې د سود نه پاک وي، علی الاعلان سود نه کېږي یا دې کې چې کوم دی جرایم داسې دي چې په هغې ته یا شرعي حدود قایم وي، شرعي حدود پېژنئ چې شرعي حق قایم وي. افسوس دا د عزتمندو عاشق صادق هغه وخت په جړل او فرمایل به مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي او کله به فرمایل زمونږ وطن به حقیقت کې ګلستان شي، کله آزاد به مونږ ته یا الله دا خپل قرآن شي، کله کله به دا تورې تیارې د ضلالت ورکې شي، د زخمي زړونو نه بهر دغه ارمان شي، کله او د محمد امین ارمان دی چې شهید ځوانان به د محمد رسول الله په دین قربان شي، کله نن عزتمندو په دغې ورځ باندې چې انسان یوم تکبیر مناوي یو طرف ته د هغې محسنینو او د هغې مجاهدینو چې چا دغه ایټم او چا چې کوم دی د دغې جوړولو دپاره خپلې هلې ځلې وکړې، خپلې لویې لویې نوکرۍ او هغه مراعات او پیسې پرېښودې، هغه مفصل پاکستان ډاکټر عبدالقدیر خان ته موږ په دواړه لاسه باندې سلام پیش کړو او بیا ورسره دا مطالبه هم کوو د ملک د خپل وطن نه چې آخر تاسو دته سزا د څه خبرې ورکوئ، د دې خبرې ورکوئ چې نن سره د دې چې کفر دومره لوی طاقتونه دي
تاسو باندې د حملې کولو نه مخکې سوچ کوي واقع وجه هم دا ده چې تاسو سره ډمي طاقت دی نو ته د دې سزا بیا هغه له ورکوې چې تر اوسه پورې هغه نظربند دی تر اوسه پورې د هغه زندګي چې دا دومره اجیرنده او دومره سخته تېرېږي لکه ده چې د پاکستان سره ډېر لوی ظلم کړی وي لکه ده چې د دې وطن سره ډېر لوی زیاتې کړې وي لکه ده چې د دې ملک او قوم او د اسلام خدمت نه وي کړې دومره لویه سزا تر اوسه پورې هغه ته میلاویږي سره د دې چې بدترین کرپټ سیاستدانان د دې ملک غداران د دې قوم غداران چا چې د دې ملک وینې وڅکلې چا چې د دې غریبو وینې وڅکلې هغې د لاړ او خیر به یې غوښته هغې د کړبونو مالکان شو د هغې د مال او دولت او د هغې د کوټیانو شمار نه دی معلوم مګر چا چې وطن له دومره لویه تحفه ورکړې ده او زما د جانان حدیث مبارک دی چې د یو غشي جوړولو د وجې به 4 کسان الله پاک چې کوم دی چرته بوځي جنت ته بوځي 100 کسه 4 کسان د یو د غشي جوړولو والا یو د هغې دپاره دغه سامان مهیا کولو والا یو هغه اغستلو والا یو هغه چلولو والا دا 4 کسب الله جل جلاله د دې د خاطر جنت ته بوځي چې چا چې کوم دی مجاهد ته دا مصابان برابر کړی دی چا ورله دا اغستی دی چا ورله دا جوړ کړی دی او بیا چې کوم مجاهد په خپلو لاسو چلولی دی ځکه عزتمندو هغه دومره لوی شخصیت دی هغه هلته څومره لوی مراعات پرې ښودي او د دې دپاره راغلی دا قوم دا مطالبه کوي چې د داسې شخصیت چې دی هغه له په دې ملک کې ډېر لوی عزت پکار دی الله خو به له خپل طرف نه د الله په در کې د هغه څه دي بدل هغه به ورکوي خو په حیثیت د قوم داسې زمونږ د قوم هیروګان دي دا بې غیرته نه دي چې څوک چې کوم دی مونږ ته ګډاګانې کوي چې څوک زمونږ قوم بچي چې دی هغه ډمان جوړوي اجلاګانې جوړوي بې حیایي او فحاشي او عریاني پکې خوروي نن عظیم چې کوم دی د قوم کې د هغه نه زیاتې مزې کوي چې چا دا قوم تباه او برباد کړ مګر محسن پاکستان ډاکټر عبدالقدیر خان ډېر د قسم پرسۍ حالت کې وخت تېروي الله کریم جل جلاله دې موږ سره د خپلو محسنینو قدر پیدا کړي ځکه عزتمندو پکار دا ده چې موږ د داسې خلکو قدر وکړو او بیا دویمه خبره دا ده چې د دې وطن نه چې کوم د جهاد دا کنسپټ ختم شو د جهاد دا تصور ختم شو پکار دا ده چې ټول ملک چې دی د دې علما د دې چې کوم دی لوی لوی خلک دوی دې قوم ته هغه لار وښایي چې کومه د عزت لار ده کومه د دین د سربلندۍ لار ده کومې باندې چې کوم دی صحابه کرامو په ټوله دنیا باندې حکومتونه کړي تورې ډېرې دي خو زړه د خالد ابن ولید غواړي دا خو حقیقت دی چې اسلحې هم ډېرې دي میزایل هم ډېر ښکلي دي خو پکار دا ده چې دا قوم چې دی دوی زړونه هم د حضور علیه الصلاة والسلام د صحابو د هغې جذب جهاد د هغې شجاعت او د هغې قوت په هغه لار باندې چې کوم دی دوی لاړ شي په هغې باندې خو خپل زړونه منور کړي د خپل مسلمانانو خو تپوس وکړي زه درته نن هم دا خبره کوم پاکستان له الله دومره طاقت ورکړی دی پاکستان له الله دومره قوت ورکړی دی که دوی نن صرف چې کوم دی د دوی مشر زمونږ د ادارو زمونږ د فوج مشر هغه دا خپله 2 فټه چوکته راته وکړي او انډیا باندې سترګې راوباسي چې خبردار زه د کشمیر د مسلمان تپوس کوم والله الله دومره طاقت ورکړی دی د ظاهري اسبابو سره سره خدای د ایمان قوت ورکړی دی دلته صرف چې کوم دی 7 لاک او 12 لاک فوج نه دی قسم په ذات د خدای دلته خو د ملک بچې د حضور د دین دپاره تیار ناستې دی جهاد غوندې عظیمه فریضه چې دا کله پاتې شوه نن د هغې دومره اسلحې باوجود زما د فرما د مسلمان تحفظ نه کېږي نن د دومره بهترین فوج باوجود چې کوم دی زما د کشمیر مسلمان لاړه د کشمیر سودا وشوه دا ما بار ویلي دا مې درته کال مخکې ویلي چې دا سودا وشوه او کال پس به تا نه هم هېري ما نه به هم هېري او دا چې دا صرف 12 نیمو پورې والا چېرته یو ورځ ودرېږو بیا به دا خبره هم ختمه شي کشمیر به د وخت په ګمان نه موځي چې داسې یو وطن و چېرته زموږ وروڼه اوسېدل
मुसलमानानु आगी द कुफारो पबन के बंद पड़ातू दा खबर अब हम हेर ची खल्को ई माने द यव काल न कर पियो दा आगी दर्द जाम महसूस न कर दा यव औरत ची दुकान बंद शो तावे जमा बची बसखरी नो दा सोच लग द कश्मीर द मजलूम द पारा होगा ताता हो बाहर चिकम दे इस चौस्ता पुलिस दा मुसलमानान दी स्तारुना दी साढ़े खातिर का साढ़े ख्याल साथी अगी को पकूरुन माने वरन नौजी द जनानो इज्जतु न लुट गई अगी को वरन नौजी मजमुन चिकम दे जवानानो जवाने चिकम दे अगे इरे खौरी रेखले अगी को कोरुन माने वरन नौजी और द मेंदो पौड़ान दे दरुन पौड़ान दे दागी द पेंदो दागी दरुन इज्जतु न तार तार कई आखिर दा अगी आगा दर्दमता चरता औरत महसूस को दासी दी हुए जमा द यौम याश के दमा को जब बाहर तरह हुआ था जो घर को तबाशुम सरद दे राशन डेरे वे एहसास प्रोग्राम के में पैसे अगस्ते नूर खल्को में ख्याल सातो ब्याबा में मुझे कम दे पट पाना दुकानों न खोलावोल बंद शटर माने जमा कारोबार रवानो मगर दागे मुसलमानानु बस की यौ काल न चाहर से बंदी अफसोस दाद इज्जतमंदो चुन के मुंग सरहदुन के तकसीम शु मुंगा प कामों प कबीलों प लरो बर की तकसीम शु मुंग प पंजाबों प पुख्तून की तकसीम शु मुंग प कामों कबीला की तकसीम शु इस्लाम खुद मुंग द जहन न हुआ तो जना जमात मुसलमानों द कलिमे रूरवी नो आगा क कश्मीर की भी और क फलस्तीन की भी खुदा का दर्द को वजमा सुसोमा अफसोस दाद इज्जतमंदो जुदा जल बखत मशवा नजुमर अर्स बावजूद मुसलमान के कमदेदा द गुलामे बंदून के रही बकार से मुंग प्रेता बोले कि मुंग की ताकत ही बकार से मुंह को बार खातिर के न रावस्ते वली च पकम टाइम के मुसलमानान सरा असलहा नवा ब्यामगी द कुफार च कम दे लोए लोए ताकत न रेस मरी सगड़ी दी उस खुदा अल्लाह सदर करी दी कि पकम टाइम के हजरत हाजी साहब तो रंजो मुजाहिद आजम हजरत फजल वाहिद बाबा जी बड़ी सगीर से जंग आजाद अगा अजीम सिपाही अंग्रेजानो जो कम दे यूके वजीर आजम तेर शवे दे और अगर कम दे चर्चल नुमो आग चर्चल पल बयान के वही जमुंग मुकाबला दे चकम दे द 30 ना तरजाली सपोरे और दे नवड़ान दे चकम दे द पल फौज क्यों अब या 40 ना 45 पोरे वजीर आजम और द फौज चकम दे द मुजाहिदीन सारा सामना वा मकाम मुख्तियावा अगर पल बयान के वही जमुंग चकम दे पर सगीर के मुकाबला द आग चा सरवा च द चा डांगुनो और दचा ये उलट दस टोपा को बा जमुंग टोप तसनस कवले और जमुंग टोप दचा द टोपा को द डांगुन मुकाबला नशव कवले दा इज्जतमंदो आगा खलकू नन इज्जतमंदो मुंगो ता सुचरता लाड़ू सरद तुमरा हर सबा वजूद लाड़ द जिहाद आगा अजीम जिहाद अल्लामा इब्ने कसीर रिवायत अना नकल करे दे हुजूर पौड़ान दे सहाबी आ गए और जमा जानान मुबारक तने चिकम दे अगने तपोस को जो कुर्बान या रसूल अल्लाह पदे टोल अमालों के दटोलो ना अफजल अमाल कम यो दे हुजूर व फरमाई के जदा त उवेमा चित चिकम दे रोजाऊ निसा और दा रोजा दा से उनिसा च दटोल उमर रोजाऊ निसा बदे के बिल्कुल त मुकम्मल जान मान दटोल लोग तंद 13 का दा से कोलिशे और तभी कुर्बान या रसूल अल्लाह दा खुदमा द वस ताकत खबर न दा दा से रोजाऊ निसम हुजूर व फरमाई चित्त कदा से रोजा उन्हीं से ताला अल्लाह दा ताकत दर की इतजान माने दुमर लोगे और तंद तेरे के खुबियान द मुजाहिद लेकिन अल्लाह को मैदान जिहाद के कमजर सवाब और कई दागा जो सवाब तबियान में रसे नन मुंग सचलो को द आगे जिहाद तसवरम खत्म शो आगे जिहाद चिकम जमुंग तर 1300 पोरे जमुंग असलाफ जिंदगी गोरा अगी यौमियाश दसे न दते रखड़े दागी सोच दागी तसवर दागी फिक्र निज़ाम मुस्तफ़ा ने फाजो और दशपे दौरा जे दागा कोशिश न नन मुंग का जोर वर्कौम और सोकता ता तकरीरम कई वाजो नसीहतम कई पे इबादत बांधे हो कई च बच्चे मुंस कवा रोजनी सा ज़कात हज अदा कवा मगर द निज़ाम खबर सो कम न कई कम सड़ी द निज़ाम खबर ओकरा सियासी मुलाची अमुंग गवाई च दी मुलाद दे सर से मदद द खुद मुन जौदस सरकारो च द मुंग तमुन जौदस खोदले नदी च कम दे मुंग दा खबर वाले कई मैं कह इस्लाम सिर्फ द मुन जौदा और 10 नुमवे इस्लाम सिर्फ और सिर्फ द रोजे ज़कात हज नुमवे नबिया व सैयदना इमाम हुसैन द हुजूर द गुलिस्तान गुल द करबला मोहल्ला मैदान ता न
بیا باغی مبارک د خپل سر قربانی نه ور کولا هغه مبارک ته مونږ په مدینه منوره کې چې کوم دی نو کولې شو درود شریف موایل شو ذکر هم کولې شو همدارنګ چې کوم دی د حضور په وړاندې باندې د ډیر زیات چې کوم دی درس او تدریس هم جاری او ساری هر څه کولې شو او دیم حاصل ولې شو هر څه کولې شو مگر هغه چې کوم دی د حضور علی السلام د دین د نظام او د نفاذ لپاره خپل قربانی ورکړه او تر قیامت پورې موت ته دا پیغام درکو چې د حضور علیه السلام د دین خبره شي نو بیا زما د امام حسین قربانی په دې میدان کې دا نو تاسو څه شي نه یې مونږ وایو زمونږ د کروڑونو ځوانه دا د اهل بیت دا غي د خپل خور نمزارو قربان شه افسوس دا د عزتمندو دا تصور ختم شو چې په یو داسې دور کې چې موږ په دې باندې فخر کوو چې او دا یوم تکبیر دی زموږ سره کمی طاقت دی نو بیا خدا سوچ او دا المیه په موږ چې کم دی دا یو ډېر لوی المیه خدا او دا سوچ وکړو چې د دومره صلاحي باوجود مسلمان نن په چې کم دی په لاندې ولې روان دی مسلمان نن په زوال باندې ولې دی دا غي وجه صرف او صرف دا ده چې موږ او تاسو هغه مقدس لار پرې خدا چې کومو کې د خلکو د دیو د عروج د قومونو هغه چې کوم دی په کوم لار باندې چې د چا یو د قران سپاره د کوم حکم نه خالی نه ده چې زمونږ اسلافو که یو طرف ته لوی لوی محدثینو که یو طرف ته لوی لوی د زمانې لوی لوی فقيه او داسې عالمان او عابدان او زاهدانو ورسره دغه میدان داسې شاه سوارانو چې الله کریم جل جلاله د دین دا خدمت په داسې طریقه غوښتې دی چې دا زموږ د تاریخ یو روښانه باب دی ډېر لوی شخصیت تیر شوی د عبدالله ابن مبارک چې دا ډېر لوی شخصیت دی په تابعینو کې دا عابد مو زاهد مو دا مبارک فقیه مو دا مبارک عالم مو دا بهترین شاعر مو الله ولا ډېره لویه مرتبه ورکړې ده دته چې کوم دی یو ځلې د ترسوس په خپ سرحد باندې د پیره ورکوله یخنی وا برفیلی هوا چې کوم دی چلیدا او دا مبارک د مسلمانانو د لښکر او چې کوم دی د سرحد دفاع کوله چا ورته قربان یو ډېر لوی عابد او زاهد دی فضیل بن عیاض نومې دی او هغه چې کوم دی څه کوي هغه د ورځې روژه وي او د شپې په حرم کې لګیا وي ټوله شپه طوافونه کوي څه لوی قسمت والا خدای پاک ورکړی دی د مبارک قلم را واغسته او ویې لیکل یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادة تلعب کان یخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخطب او کان یتعب خیله فی باطل فخیولنا یوم الصبیحة تتعب فرمائی ورته په عبادت په حرم کې عبادت کوون کیا تو په حرم کې عبادت کې خو کراغلی زمونږ دا عبادت دی وکړه نو د خپل عبادت بدل تلو به ښکاره شي ستا چې کوم دی سوي ستا چې کله د الله جل جلاله نه وجړې او یریږې نو ستا د سترګو نه اوښکې روانې شي ډېرې قیمتي دي خو چې کله موږ میدان جهاد کې ودرېږو او د الله د دین دپاره کله چې کوم دی موږ په میدان کې ودرېږو او زموږ دغه وجود باندې زخمونه راشي نو ستا د اوښکې روانې وي د سترګو نه او زموږ چې کوم دی د دې مخ نه دا وینې روانې وي زموږ د سینې دغه پټۍ پسې رابېږي چې کله خوشبویي لګې مشکو عنبر راواخلې ځان په خوشبویه کې زمونږ خوشبویي چې دا د الله په لار کې چې کله زمونږ د اسونو د سمانو نه خاورې اوچتېږي او هغه زمونږ په مخ باندې لګي زمونږ د وجود خوشبویي هغه د الله په لار کې د اسونو خاورې او ستا د خوشبویۍ باره کې د جنت وعده نشته ستا د خوشبویۍ باره کې مگر زمونږ د دغه خور باره کې زما د کریم آقا حدیث ده ولقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذب زما د محبوب علیہ السلام حدیث ده چې چاته الله په لار کې داغه په سپېږمو باندې داغه په وجود باندې دغه ګرد او غبار لګيږي چرې بم الله اور د قیامت او دغه ګرد اور د دوزخ او دغه ګرد او غبار چرې یو ځای نه کی دا عزتمندو زمونږ اسلافو نن چې خبره راغله نن دې حد لراغله چې د جهاد خبرم دهشتګردي شوه د جهاد خبرم دهشتګردي شوه او همدارنګې عزتمندو ډېر خلک په دې باندې ځان خلاصوي چې د جهاد خبره شي نه به دا ټول خوارج دي مونږ چې یو مونږ امن پسند یو یعنې هغه خپله بې غیرتۍ له نوم د امن پسند ورکوي نو بیا د حضور نه زیات امن پسند بل څوک زما د صحابو نه زیات امن پسند بل څوک چې د کم نبي په تلوار مبارک باندې دا شعر لیکل شوی دی فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر مخکې تلو کې عزت دی
او چې وروستو پاتې شو تا وایي ما ته به مرګ راشي نو مرګ په هره خبره راځي. نن دا د یو شي مونږ وینم نه او ټوله دنیا فوجونه د هغې ټینکونه د هغې توپې د هغې ساینس د هغې چې کوم دی هر یو شی دا دننه په ګوټ کې پروت دی او یو څیز یو جراثیم په سترګو باندې لیدلی کېږي هم نه مګر د زمانې ټول ټینکونه فوجونه لکونو فوجونه او د هغې هغه بهترین اسلحې دننه پرتې دي او هغه په کار نه راځي او هغې دا یو غیر لیدونکي څیز نه دومره یریږي چې د دې د لاسه به ماله مرګ راشي. نو مرګ خو هر څنګه راځي خو د هغې مرګ مزه جدا ده چې کوم مرګ د الله په لار کې چې کوم د انسان ته راشي چې په کوم مرګ باندې لا ستا د وینې ساس کې ځمکې ته توی شوي نه وي چې الله درته ټول ګناهونه بخښنه نصیب کړي او چې کوم مرګ داسې دی چې هغه مرګ چې کوم دی هغه انسان په جنت کې هم نه هېروي او په جنت کې هم چې کوم دی بار بار وایي چې خدایه پاکه یو انسان به په جنت کې دا تمنا نه کوي چې د مرګ سختی را یادوي اولیاء به هم دا تمنا نه کوي نیکان عابدان زاهدان به هم دا تمنا نه کوي چې خدایه ما بیا دنیا ته بوځه ولې مرګ به ورته یادېږي چې د مرګ سختۍ ډېرې زیاتې دي. یو شهید به د مرګ هغه خوند لیدلی وي دی به بار بار وایي یا الله ما بیا دنیا ته بوځه چې بیا ستا په لار کې زما سر چې دی دا د تلې نه جدا شي. الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو دغه جذبه نصیب کړي. نن عزتمندو چونکې پرونی ورځ چې وه هغه دغه وه یوم تکبیر وه او د هغې په مناسبت سره ما دا څو خبرې ستاسو په حضور کې وړاندې کړې او د رمضان المبارک ښکلې میاشت تېره شوه د اختر ورځې تېرې شوې او دا به ما تاسو ته په تېره جمعه کې م ویلي وو د اختر مانځه کې م ویلي وو چې مهرباني دا وکړئ چې دا میاشت دا خپل ژوند کې د انقلاب یو سبب او ذریعه جوړه کړئ چې څنګه په دغه میاشت کې تاسو د جوماتونو سره د الله د کور سره د نیکۍ سره یو تعلق او نسبت پکار دا ده چې همدغه رنګې د خپل نسبت مضبوط کړئ د خپل زړه ولګوئ او بیا په دې وخت کې چې بهر طرف نه د حضور په دین باندې حملې شروع دي او نن چې کوم دې زه راتلو کې مې دا خبر وکړه پوره تحقیق راته پته ونه لګېده انشاءالله تحقیق وشي بیا به پرې نورې خبرې کوو خو په راتلو کې راته دا پته ولګېده چې په شام په حلب په علاقه کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د هغه عظیم غلام د حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنہ دا هغه مبارک شخصیت او چې د صحابه دا هغه خلافت نه پس چې د مبارک د دین کوم خدمت کړی دی دا یو بیل داستان دی او د په وخت کې چې کوم دی په لږ وخت کې د ډېرو صوبو نه زکات واپس راغی اسلام چې کوم دی واپس ډېره لویه ترقي وکړه هغه مبارک او د هغه د اهلیې محترمې د دواړو د دې مزارات چې دي نو دا هلته چې د هغه ځای کوم روافظ دي هغې چې دي نو دا څه کړي دي مسمار کړي دي قسم په ذات د خدای داسې عجیبه غوندې ما مختصر شانتې ویډیو مو کته خو بهرحال ټایم ډېر زیات کم و نو داسې پوره تحقیق ونه شو چې یاره دا واقعي هم د هغې قبرونه او دا خبر صحیح دی خو دومره درته وایم چې عالم کفر د خپلو ایجنټانو په ذریعه باندې په اسلامي اقدارو باندې پوره حملاور دي کله د قادیانانو په ذریعه هغې لګیا دي زما ستا په ایمانونو باندې حملې کوي او کله د دغې روافظو شیعګانو په ذریعه هغوی لګیا دي د حضور علیه السلام مبارک د صحابو هغه صحابه چې د هدایت ستوري وو هغه صحابه چې د هغې د قدم د خاورو نه هم دا ټوله دنیا زار او قربان شه د هغې چې کوم دی څه کوي بېادبۍ او ګستاخۍ کوي او د مسلمانانو د ایمان کمزوري کولو کوشش کوي عزتمندو په یو داسې وخت کې ما او تا له پوره بیداري پکار ده ما او تا ته ځان چې کوم دی مخامخ او په مکمل طور باندې چې دا کوم د اسلامي نظام دپاره زموږ اسلاف او قربانۍ ورکړي دي بس دغې طرف ته کتل پکار دي د دنیا څو ورځې ژوندون دی او تېر به شي که زموږ دا څو ورځې په دې کې تېرې شوې نو عاشق صادق فرمایي وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې سبا به نه وي دا سودا کومه سودا چې ده نن امام اہل سنت فرمائی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا نن را سره مقدا چې نن د حضور د دین دپاره څه وکړو نن را سره مقدا چې دا د خپل وجود ځوانۍ چې دي دا طاقت چې دی دا د حضور د دین دپاره استعمال کو د نظام مصطفی دپاره استعمال کو او بس مخامخ چې کوم دی لږ درنګ ساعت له د سترګو د پټېدو ډېر دی او چې سترګې پټې شي نو بیا به په کومو سترګو باندې حضور ته مخامخ کېږو د خپل ذات دپاره مې ټوپک هم راغسته او ستا د صحابو قبرونه مسمار کېدل غوسه شوی م نه یم پروا مې م نه ده راغلی د خپل ایماني اظهار مې م نه دی کړی د خپل ذات دپاره مې چې کوم دی مړیم کول او ستاسو مبارکو ګستاخۍ کېدې تاسو ته چې چا کنځلې وې باعزته رها شوه مګر ما بیا هم خپله پارټي ته سوله زما بیا سره هم د خپل ټرانسفارمر غم و را سره
یاد ساته عزتمندو دا سیس چې دی دا زمونږ په وړاندې دا راتلونکي دی، د هر چا په ژوند کې راتلونکي دی. راځئ چې نن دا عزم وکړو چې انشاءالله که حالت هر څنګه وي زمونږ د دنیا څو ورځې ژوند دی تېر به شي، ښه به هم تېر شي، بد به هم تېر شي، خو قسم دی که چا دین له غاړه ورکړه د ټولو نه ښه تېرېږي، ځکه دین کې دا هر څه شته، خو موږ به د حضور علیه السلام مبارک سره وفا کوو، په هر صورت باندې به کوو، او زمونږ مال او جان عزت ابرو دا هر څه به انشاءالله د حضور د دین نه قربان وي. په جمع باندې دعا وکړئ. امین. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله کریم جل جلاله د دې استاد د حاضرې خدای په خپل دربار کې قبول او منظور کړه. د دې راتلو والا خدای پاک اجرونه سره باندې دنیا او آخرت باندې ورکا. خدای پاک کوم رمضان المبارک کله میاشت تیرا شو داغي په برکت امت مسلمه باندې خدای رڼا راوالا. پاکستان باندې خدای د اسلام جنډه اوچتا کا. یا الله د دې ملک د چپې چپې حفاظت وکا. یا الله چې دا یو کالونه چا په دې وطن کې د اسلام مخې نیولې دي او اسلامی نظام مخې نیولې دي، خدای چې هر څوک دی په هر جامه کې دي او په هر ځای کې دي، یا الله تبارک وتعالى هدایت نصیب کا. که هدایت قسمت کې نه خدای د بد سپیره او بدرنګ ورځ سره مخامخ کا. د ملک نه خدای ورک او سپک کا. او چا چې په دې وطن کې د اسلامي نظام د لپاره کوششونه کړې دي او کوي لګیا دي، هغه چې هر څوک دی د حضور د دین د لپاره لګیا دي، د ختم نبوت او ناموس رسالت د حفاظت لپاره لګیا دي، خدای چې هر څوک دی په هر جامه کې دي تا ته معلوم دي. یا الله تبارک وتعالى خیر او برکت مخې کلاو کا. یا الله کریم تعالی په دې ملک خدای پاک د خیر او برکت مخې ورکا. او یا الله د اسلام جنډه په هر طرف باندې اوچتا کا. یا الله کفار تسلط چې په هر ځای کې د خدای هغه ځای نه یا الله کریم جل جلاله مسلمانان چې دا غي په تسلط کې د خدای ازادي نصیب کا. بالخصوص د کشمیر مظلوم مسلمانانو ته ازادي نصیب کا. او یا الله کریم جل جلاله په ټوله دنیا باندې اسلامي ممالک خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کا. افغانستان باندې خدای بیا د اسلام جنډه پورته کا. او یا الله کریم جل جلاله چا چې کداغه خبره رښتیا وي او چا الله دې نکي او بیا چا دا جسارت کړی وي او د دې دومره مسلمانانو زلونه دردولې دي، خدای ته سره د خپل یارانو تباہ برباد کا. یا الله چې د چا ور سره په ځل کې چې کم دې نرمې دي او حمایتونه دي دا غي سره غر کو تباہ کا. او یا الله دې برت مقام یو ګرځوا او خدای یو ځل بیا دې وطن له سلطان صلاح الدین ایوبی جانشینان ورکا. یا الله بیا ول د محمود غزنوی جانشینان ورکا. او یا الله په دې وطن باندې خپل خاص خصوصي رحم و کرم وکا. زموږ د پیښور د تحریک لبیک د ضلع پېښور امیر مولانا پیر حجت اللہ مجددی صاحب والد صاحب محترم جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عبدالکبیر صاحب مجددی چې معروف ہو په وزیرستان بابا جی باندې اغم چې کوم دې پرون وفات شوه دي، دعا ورکو کې چې الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب کی. الله جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامونه او مرتبه نصیب کی. الله کریم جل جلاله پسمان دگان الله صبر جمیل اجر عظیم ورکی. او یا الله کریم حاجی آباد شریف خدای په دین باندې آباد ولرا. د تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحانی مرکز وګرځا. یا الله چې چا ور سره محبت دی عقیدت دی خدای د دوانو جهان خوشاله ورکا. چې چا ور سره عداوت او دشمنی دا خدای په محبت او په دوستۍ باندې بدل کا. او یا الله څنګه چې د عاشقانو د اسلافو د زید دین د پاره یو کلاوه او د دې ځنه د حق आवाज پورته شوی دی، خدای زمون ناقص نه زمون کمزور نه زمون د ډېر کمزور نه خدای همیشه دا کار واخلا. او یا الله کریم جل جلاله د دې مبارک په نقش قدم باندې روان کا. او دا ځای خدای چې څنګه د عظمت په لار باندې تلو او د دین د پاره سختۍ برداشت کړې وي، تکلیفونه برداشت کړې. یا الله کریم جل جلاله موږ دغه اسلاف په خاطر موږ تم دغه شجاعت نه حصے او برخه راکا، دغه غیرت نه حصے او برخه راکا، دغه تقوا او پرهیزګارۍ نه حصے او برخه راکا، دغه اسلام سره د وفا نه حصے او برخه راکا، دغه حضور سره د عشق او د وفا چې کومه برخه دی ورکړې وي دغه خیرات مو نصیب کا. یا الله زمون په حال باندې رحم وکا. عزتمندو مدارس اسلامیه او آغاز دی یو درته دا وایم د خدای او رسول خاطر وکړه، بار بار درته وایو د خپل بچی دین لور کې کم از کم سلورو پنځو بچو کې دریو سلورو بچو کې یو بچی خو دین لور کې یو بچی خو د علم د پاره ورکې چې ته په دنیا کې په دې خواږو باندې پوه نشې. بیا ماشره بیا ما ته ووایه د دې بچی د لاسه به الله فراخ رزق درکوي. امام ترمذي روایت را نقل کړی دی، حضور صحابي ته وی لعلک ترزق به، داسې مه وایه چې زما دا بچی چې کوم دی دلته یو هغه بل کار کوي او هغه د کار پیسې راوړي او تعالی درکوي، دی نه درکوي، دا د بل هم چې ورکوي او تعالی هم درکوي، دا د دې بچي برکت دی چې کوم دلته د علم حاصلوي دا الله او د هغه د رسول د دین دپاره دلته کې ناست دی. عزتمندو یو یو بچی خامخا دین له ورکوي او هغه چې کوم دی د علم دین دپاره یې وقف کړي
अल्लाह बदल ढेर खुशहाले पदे पर दुनिया और आखिरत दर की। उस अल्हम्दुलिल्लाह शवाल में आशदा मदारिस शुरू कीगी या खुदा दुआओं के ढेर लोए साजिशुना द मदारिस खिलाफ शुरू दी ढेर लोए साजिशुना और कसम दे चदा मदारिस इस्लामिया नवे नन बदीन पदे नक्शा बाने तास तोड़ान दे नवे दे बखल को नक्शा खत्म करे वे दाच पर बाकी पाते दे और दानन चदा दे